بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام میں۔ پروگرام کا نام ہے بچوں کی شام۔ جی، بچوں کی شام پروگرام کا نام ہے۔ یہاں پر آپ کو بہت سارے پیارے پیارے بچے دکھ رہے ہیں۔ بچوں کی شام ہمارے پروگرام کا نام ہے، اور شام کے ٹائم پر یہ ہمارا پروگرام آیا کرتا ہے۔ آپ اسے مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھتے بھی ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام میں بھی بہت سارے سیگمنٹس ہونے والے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کو ہم شامل کریں گے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کریں گے۔ پھر ایک پیارا سا سیگمنٹ ہوگا، اور دعائیں بھی یاد کریں گے، اور بھی اس کے علاوہ مختلف ایکٹیویٹیز ہمارے اس پروگرام میں کی جائیں گی۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت، پھر بڑھیں گے پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آج کا سوال کڈس بدری چینل کے ناظرین سے ہے، فاروق اعظم کون سے جنتی صحابی کا لقب ہے؟ آسان سوال ہے نا، فاروق اعظم کون سے جنتی صحابی کا لقب ہے؟ سوال ہے کڈس بدری چینل کے ناظرین کے لیے۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، جس میں ہم نے سننی ہے نعت شریف کی بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ کلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں سید حاشر بھائی۔ سید حاشر بھائی سے انشاءاللہ الکریم بہت پیارا کلام سنیں گے۔ سید حاشر بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، ماشاءاللہ جی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو مارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو مارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا،
سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی، سب کرم ہے تمہارا، یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی، سب کرم ہے تمہارا، یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں، دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کی چاکٹ پہ ہوگی حضوری، ان کی چاکٹ پہ ہوگی حضوری، ان کی چاکٹ پہ ہوگی حضوری، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے، حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے، حاضری کے اشارے ہوئے ہیں یا نبی، سب کرم ہے تمہارا، یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے کلام کو بھی شامل کر لیا، ہمارے سید حاشر بھائی سے ہم نے کلام کو سنا، اب انشاءاللہ الکریم کچھ نعرے لگائیں گے اور پھر بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف، لیکن نعروں سے پہلے میں سوال کو دہراتا چلوں کہ فاروق اعظم کون سے جنتی صحابی کا لقب ہے؟ آئیے نعرے لگاتے ہیں، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، آمنہ کا لاڈلا، شاہ ہر دو سرا، ہے ہمارا نظریہ، عقیدہ سب صحابہ کا، عقیدہ اہل بیت کا، اولیاء کا نظریہ، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں، آئیے چند کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام ابو عطاری ہے، میں شارجہ سے بات کر رہا ہوں۔ آج کے سوال کے جواب ہے حضرت عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ماشاءاللہ، اور آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ اگلی کال۔ میں ہوں فاطمہ طاہرہ من چنابا سے، میں آج آپ کو پوئم سناؤں گی۔ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، سبحان اللہ، سورج کو دہکایا ہے، چاند کو بھی چمکایا ہے، واو، زمین کا فرش بچھایا ہے، ہوا کو چلنا سکھایا ہے، زمین کا فرش بچھایا ہے، ہوا کو چلنا سکھایا ہے، جو ماشاءاللہ جو بھی ہم نے پایا ہے، سب کچھ رب نے بنایا ہے۔ ماشاءاللہ، سب کچھ رب نے بنایا ہے، ماشاءاللہ۔ آپ نے پویم سنائی، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد
मोहम्मद अहमद रजा है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। कराची से बात मैं कर रहे आज आपको एक नात सुनाऊंगा। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए। जज़ाकल्लाहु खैरन। किड्स मदनी चैनल हमारा चैनल। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। माशाल्लाह माशाल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने कुछ कॉल्स को शामिल किया। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम बच्चों की शाम के अगले मरहले की तरफ, अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जी कहानी। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अरे बच्चों, सेगमेंट है हमारा सेगमेंट का नाम क्या है? जी कहानी सेगमेंट का नाम है। और सेगमेंट के नाम से ही वाज़ेह है कि सेगमेंट में हम क्या करेंगे? कहानी सुनेंगे। कहानी सुनेंगे। आज भी इंशाअल्लाह उल करीम आपको एक बड़ी प्यारी सी कहानी सुनाई जाएगी। कहानी भी सुनाएंगे और फिर उससे सबक क्या हासिल हुआ इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट हो रही है, ठीक है? आपने तवज्जो से सुनना है। प्यारे बच्चों, एक शख्स सुबह सवेरे बकरियां लेकर जंगल में चराने के लिए जाता और शाम को बकरियां चराकर वापस गांव आ जाता। यानी गांव का रिहायशी है और बकरियां चराने जाता है जंगल में और फिर शाम को बकरियां चराकर वापस गांव आ जाता है। एक दिन उसको यूं ही शरारत सूझी और वो मस्ती में आकर चिल्लाने लगा कि शेर आया मेरी मदद के लिए आओ। क्या कहता वो? शेर आया मेरी मदद को। चिल्लाने लग गया, शेर आया मेरी मदद करो, जल्दी करो, मेरी मदद के लिए आओ। इसकी आवाज़ सुनते ही करीब के गांव के तमाम लोग डंडे और लाठियां लेकर, पता है ना शेर आ गया भाई, उसने क्या बोला है? शेर आ गया मेरी मदद के लिए आओ। अब करीब के जो गांव के लोग हैं वो डंडे लेकर और लाठियां लेकर उसकी मदद के लिए दौड़े। और जब वो लोग बकरियां चराने वाले के पास पहुंचे तो देखा कि वहाँ कोई शेर ही मौजूद नहीं था। बकरियां चराने वाला उनको देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, मैंने तो सिर्फ यूं ही मजाक किया था, शेर के लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। अकेला ही काफ़ी हूँ। अब वो क्या कह रहा है कि मैं शेर के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ, मैंने तो मजाक किया था। और वो मुस्कुराने लगा। अच्छा जी प्यारे बच्चों, कुछ दिनों बाद बकरियां चराने के लिए वो फिर जंगल में आ गया और फिर वही मजाक किया कि शेर आया। गांव वाले फिर उसकी मदद के लिए दौड़े और जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि वहाँ कोई शेर मौजूद ना था। अब ये दूसरी बार भी ऐसा ही हो रहा है कि उसने मस्ती में क्या किया है? चिल्लाया है वो कि शेर आया। अब दोबारा गांव वाले उसकी मदद के लिए पहुंचे तो देखा वहाँ कोई शेर मौजूद नहीं था। पहले भी उसने झूठ बोला और अब दोबारा उसने झूठ बोला। उसने कहा कि शेर आ गया। गांव वाले उसकी मदद के लिए दौड़े और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई शेर मौजूद ना था और वो फिर से मुस्कुराया। गांव वाले फिर से वापस चले गए। एक रोज़ खुदा का करना ऐसा हुआ कि सचमुच शेर आ गया। क्या हुआ? सचमुच शेर आ गया। जब वो बकरियां चराने लेके गया अपनी बकरियां तो क्या हुआ? शेर आ गया। अब ये कौन सी मर्तबा है? तीसरी मर्तबा। अब जब शेर आया है इस बार तो सच में शेर आ गया है। पहले वो ऐसे ही मजाक कर रहा था, झूठ कह रहा था, अब सचमुच शेर आ गया। शेर को देखकर बकरियां चराने वाला खौफ से बहुत चिल्लाया। क्या किया उसने? बहुत चिल्लाया। अब हमारे सामने शेर आ जाए तो हम क्या करेंगे? चिल्लाएंगे, मदद के लिए बुलाएंगे ना लोगों को। तो अब उसके सामने सचमुच का शेर आ गया। वो देखकर बहुत घबराया और उसने खौफ से बहुत चिल्लाया, शेर आया मेरी मदद के लिए आओ, जल्दी करो, मेरी मदद के लिए आओ। ये सब उसने कहा। गांव वालों ने उसे मजाक समझा और कोई भी उसकी मदद के लिए ना पहुंचा, क्योंकि 2 बार वो पहले ही धोखा दे चुका था। 2 बार उसने झूठ बोल दिया था। और अब जब तीसरी बार सचमुच का शेर आ गया तो अब वो चिल्ला रहा है, मदद के लिए पुकार रहा है। तो अब गांव वाले क्या समझ रहे हैं? ये मजाक कर रहा है। वो मजाक कर रहा है। गांव वालों ने उसे मजाक समझा और कोई भी उसकी मदद के लिए ना पहुंचा। शेर बकरियों के साथ साथ उसे भी खा गया। शेर तो खा जाता है ना, बकरियों को भी खा गया, उसे भी खा गया। शेर बकरियों के साथ साथ उसे भी खा गया। और फिर जब शाम हुई तो गांव वाले परेशान हुए कि बकरियां चराने वाला अभी तक बकरियां लेकर वापस नहीं आया। बकरियां चराने वाला
वो सुबह जाता था और फिर शाम में वापस आ जाया करता था। लेकिन अब गांव वाले तो परेशान हो रहे हैं कि भाई बकरियां चराने वाला गया था, शाम हो गई, अभी तक वो वापस नहीं आया। जब गांव वालों ने उसे तलाश करना शुरू किया तो पता चला कि बकरियों को चराने वाले शख्स और बकरियों को तो शेर खा चुका है। कौन खा चुका है? शेर खा चुका है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि अगर वो झूठ ना बोलता तो लोग उसकी बात पर तीसरी मर्तबा यकीन कर लेते। लोग उसकी बात पर यकीन कर लेते और उसकी मदद को आते। लेकिन उसे झूठ की सजा मिल चुकी थी। तो हमें भी झूठ की सजा क्या मिली कि लोगों ने उसे झूठ समझा, मजाक समझा और लोग उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचे। आखिरकार अंजाम क्या हुआ कि बकरियों को भी शेर खा गया और उस शख्स को भी शेर खा गया। तो सबक क्या मिला हमें इस कहानी से? जी बताएं, मिलके बताएं। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ की हमेशा सजा मिलती है। सजा मिलती है। तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें सच बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच बोलना चाहिए। जी बिल्कुल, सच बोलने की आदत बनानी चाहिए, सच बोलना चाहिए और सच को इख्तियार करना चाहिए। झूठ से हमें बचना है क्योंकि झूठ गुनाह भी है। झूठ क्या है? गुनाह भी है। और फिर झूठे पर कोई भी यकीन नहीं होगा। जब बंदा झूठ बोलेगा तो अल्लाह पाक भी उससे राजी नहीं होगा। जी। तो हमें क्या करना है? हमें हमेशा सच बोलना है, सच बोलने की आदत बनानी है। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कहानी हमने सुनी, बड़ी मज़ेदार कहानी थी और फिर इससे सबक भी हमें बहुत अच्छा सीखने को मिला। अब बढ़ेंगे और चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट का नाम है बुजुर्गों के अकीदे। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, हमारा सेगमेंट है बुजुर्गों के अकीदे। हमारा सेगमेंट है बुजुर्गों के अकीदे के हवाले से हम सुनते हैं हमारे रिहान भाई से। जी रेहान भाई, आज कौन से बुजुर्ग के बारे में बता रहे हैं आप? आज मैं आपको हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे साहबी हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक प्यारा सा अकीदा सुनाऊंगा। माशाअल्लाह। इनका वाक़या सुनाएंगे? हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में हम सुनते हैं हमारे प्यारे प्यारे बुजुर्गों के प्यारे प्यारे अकीदे। क्या सुनते हैं? अकीदे सुनते हैं। और आज जिन बुजुर्ग का अकीदा हम सुनेंगे वो गए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे साहबी हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु का मुबारक अकीदा ये था कि अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक चीज़ों से बरकत हासिल होती है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से हमें कामयाबियाँ भी नसीब होती है। चलिए मैं आपको इस हवाले से एक वाक़या सुनाता हूँ। आप सब रेडी हैं वाक़या सुनने के लिए? प्यारे बच्चों, एक बार हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर अपने मुबारक सर का हल्क करवाया। क्या करवाया? आप में से कोई जानता है हल्क क्या होता है? चलिए आप बताएं। यानी सर को गंजा करवाया, यानी बाल कटवाए। यानी बाल कटवाए। यानी बाल कटवाए। उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु भी वहाँ मौजूद थे। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुछ मुबारक बाल अपने पास रख लिए। क्या कर लिए? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ए खालिद, तुम इन बालों का क्या करोगे? आपने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं इन मुबारक बालों से बरकत हासिल करूंगा और जंगों में अपने दुश्मनों पर इन बालों से मदद हासिल करूंगा। प्यारे बच्चों, ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए खालिद, जब तक ये बाल तुम्हारे पास रहेंगे इनके वसीले से हमेशा तुम्हारी मदद होती रहेगी। सुभान अल्लाह। देखा प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का भी ये अकीदा था कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक चीज़ें बरकत वाली होती हैं। इसीलिए तो हम अल्लाह पाक के
नेक बंदों के मज़ारात पर भी जाते हैं और उनसे बरकतें भी हासिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे रेहान भाई ने हमें बताया किन के बारे में? हजरत खालिद बिन वलीद अनहो या अनहा? जी दो आवाज़ें आ रही थी, मैंने कंफर्म कर लूँ। रदी अल्लाहु अन्हो, हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाहु अन्हो के बारे में हमने सुना। माशाअल्लाह आपने अकीदा बताया कि हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाहु अन्हो का अकीदा क्या था कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक चीज़ों से बरकत हासिल होती है। क्या हासिल होती है? बरकत हासिल होती है। सुभान अल्लाह। हमारा भी ये अकीदा है, इसीलिए तो हम बुजुर्गों के मज़ारात पर भी जाते हैं, उनसे बरकतें भी हासिल करते हैं और उनकी मुबारक चीज़ों का हम अदब करते हैं, एहतराम करते हैं ताकि हमें भी बरकतें हासिल हों। जी प्यारे बच्चों और किड्स पज़ली चैनल के नाज़रीन, बुजुर्गों के अकीदे सेगमेंट आपने मुलाहिज़ा किया। बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए दुआ याद करें। बच्चों की शान, बच्चों की शान। जी माशाअल्लाह, आए दुआ याद करते हैं हमारे सेगमेंट है। हमारे साथ मौजूद है हमारे फैज़ान भाई। फैज़ान भाई आज कौन सी दुआ याद करा रहे हैं आप? आज मैं आपको जमाही आते वक्त की दुआ याद कराऊंगा। जमाही आते वक्त की दुआ याद कराएंगे। जी प्यारे बच्चों, कभी कभी हमें जमाही आती है और जमाही शैतान को पसंद है। क्या जमाही किसको पसंद है? शैतान को पसंद है। जमाही शैतान को पसंद है, इसलिए आज हम आपको जमाही आते वक्त की दुआ याद कराएंगे। जमाही आते वक्त की दुआ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। दोबारा दोहराता हूँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। दोबारा दोहराता हूँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। चलें अब इसे मिलकर याद करते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। किस किस को याद हुई दुआ? आप सुने। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। गलती हो गई फैज़ान भाई, क्या गलती हुई है? अलीय्यिल क्या है? अलीय्यिल अज़ीम। जी माशाअल्लाह। और कुछ सुना? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। आप सुने। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। चलें अब इसका तर्जुमा याद कर लेते हैं। पहले मैं पढ़ूंगा फिर आपको याद कराऊंगा। गुनाहों से बचने की ताकत और नेकियां करने की कुव्वत नहीं है मगर अल्लाह पाक की मदद से जो बुलंदो बाला अज़मत वाला है। सुभान अल्लाह। दोबारा दोहराता हूँ, गुनाहों से बचने की ताकत और नेकियां करने की कुव्वत नहीं है मगर अल्लाह पाक की मदद जो बुलंदो बाला अज़मत वाला है। गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी करने की कुव्वत नहीं है मगर अल्लाह पाक की मदद से जो बुलंदो बाला अज़मत वाला है। चलें अब इसे मिलकर याद करते हैं। गुनाहों से बचने की ताकत और नेकियां करने की कुव्वत नहीं है
نہیں ہے मगर مگر अल्लाह पाक की मदद से اللہ پاک کی مدد سے जो बुलंदो वाला جو بلند و بالا अजमत वाला है, عظمت والا ہے، गुनाहों से बचने की ताकत और नेकियां करने की कुव्वत اور نیکیاں کرنے کی قوت नहीं है, نہیں ہے، مگر अल्लाह पाक اللہ پاک की मदद से کی مدد سے जो बुलंदो वाला جو بلند و بالا अजमत वाला है. عظمت والا ہے. کس کو سے یاد ہوا ترجمہ؟ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ پاک کی مدد سے جو بلند بالا عظمت والا ہے. ترجمہ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کی طاقت، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکیاں کرنے کی قوت. گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکیاں کرنے کی قوت نہیں ہے مگر اللہ پاک کی مدد سے جو بلند و بالا عظمت والا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دعا کیا ہے جماعی؟ جب جماعی آئے تو ہمیں کیا دعا پڑھنی ہے؟ جی لا باللہ العلی العظیم. علی العظیم نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ علی العظیم. جی جب بھی جماعی آئے، جب بھی آئے آپ کی دعا پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. انشاءاللہ الکریم اس کی اپنی برکتیں بھی حاصل ہوں گی. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جس کا نام ہے کوئز ٹائم. بچوں کی شان، بچوں کی شان. جی پیارے بچوں ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے کیا ہوتا ہے اس سیگمنٹ میں؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں. سوال جواب ہوتے ہیں. سوال جواب ہوتے ہیں. کون کرتا ہے؟ آپ. میں کرتا ہوں. کس سے کرتے ہیں؟ ہم سے. ان سے؟ انشاءاللہ الکریم کچھ سوالات کیے جائیں گے اور آپ نے جوابات دینے ہوں گے. سب سے پہلا سوال کیا سوال کریں؟ یہ بتائیے کہ نماز میں کس طرف پہلے سلام پھیرا جاتا ہے؟ یعنی پہلے کس طرف سلام پھیرا جاتا ہے نماز میں؟ نماز میں سب سے پہلے کس طرف سلام پھیرا جاتا ہے؟ جی آپ بتائیے. سیدھے ہاتھ کے کندھے پر. سیدھے ہاتھ کے کندھے پر یا سیدھی طرف؟ سیدھی طرف. جی سب سے پہلے سیدھی طرف سلام پھیرا جاتا ہے، پھر الٹی طرف سلام پھیرا جاتا ہے. یعنی جواب ہو گیا ہے درست. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب سے پہلے نماز میں سیدھی طرف سلام پھیرا جاتا ہے، پھر الٹی طرف سلام پھیرا جاتا ہے. ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے یہاں پر موجود بچوں سے. سوال ہے اذان دینے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ آسان سوال آ گیا ہے. اذان دینے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مل کے بتا دیں. مؤذن. جی مؤذن کہا جاتا ہے. جو نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے وہ کون دیتے ہیں؟ مؤذن دیتے ہیں، مؤذن صاحب دیتے ہیں. ماشاء اللہ. اگلا سوال، تیسرا سوال. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان کا مبارک نام کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام بتانا ہے. جی بتائیے بتائیے. آپ بتائیے. آپ کے برابر میں نہیں پتا آپ کو؟ حضرت عبد المطلب. دوبارہ سے. حضرت عبد المطلب. حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ. حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں؟ دادا جان ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلا سوال کرتے ہیں یہاں پر موجود بچوں سے. جیلیسی کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بتائیے. جیلیسی کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ فیضان بھائی بتائیں گے؟ بتائیے. جلن. دوبارہ سے بتائیں. جلن. تیز آواز میں بتائیں. جلن. جلن کہا جاتا ہے. اور آپ بتائیے ریحان بھائی. جلن. اور مزید آپ بتائیے. جلن. جلن. آپ کے برابر میں آپ. جلن بازی. جلن. دیکھ لیں. اچھا کوئی اور جواب. ایک تو جلن ہو گیا، اب دوسرا جواب کوئی اور جواب ہے؟ جی بتائیے. جلنے والا. جلنے والا نہیں، غلطی ہو گئی. جلن کو اچھا ایک اور ورڈ ہوتا ہے اس کا مترادف جلن کا. ہے سے شروع ہوتا ہے. ہے سین
جی بتائیے، مل کے بتائیے. جی حسد، جیلسی یعنی حسد، کسی سے حسد کرنا، کسی سے حسد کرنا یہ بھی بہت بری بات ہوتی ہے، تو ہمیں حسد سے ہمیشہ بچنا چاہیے. اگلا سوال کرتے ہیں یہاں پر موجود بچوں سے کہ بتائیے جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوں گے؟ بتائیے جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوں گے؟ جی آپ بتائیے. آپ کے برابر میں مسلمان. مسلمان داخل ہوں گے. دیکھ لیں، مزید لیتے ہیں جواب. جی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، مزید آپ بتائیے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، حضرت بلال حبشی اور رضی اللہ عنہ. آپ بتائیے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی اور پھر یہاں پر کیا جواب آ رہا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ. مزید جی آپ بتائیے. حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے. جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوں گے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ بھی جنتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ بھی جنت میں جائیں گے. ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی، سب صحابیات بھی، چار یاران نبی، حضرت صدیق بھی، اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، حسن اور حسین بھی، ہر زوجہ نبی، حضرت معاویہ اور ابو سفیان بھی، ہر صحابی نبی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی. ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ چینل کے ناظرین، آج کا پروگرام بچوں کی شام، اس کا وقت بھی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور آخر میں آپ کو ہم سوال کا درست جواب بھی بتائیں گے. کچھ بچوں نے ہمیں کالز کر کے سوال کا درست جواب بتایا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لقب کیا ہے؟ فاروق اعظم. ماشاءاللہ جن بچوں نے ہمیں کالز کی، درست جواب دیا، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ملاقات ہوگی آپ سے ہمارے پروگرام کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس. بچوں کی شام، بچوں کی شام، آ گئی بچوں کی شام، پھر آ گئی بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.